Hello, my beloved students. Welcome to English class. Hope you people are fine. Today, we will look back to some basic grammar rules. Let us start. It is important for learners of English to fully understand the basic grammar rules that govern the language in order to express themselves clearly. Without rules, we cannot communicate correctly with other people since it is a foreign language. In case of our mother language, in case of Bangla, we need not any sort of rules. We could learn it just 2 or 3 years of our birth, and it was a natural process because we have been growing up in a surroundings where everybody was practicing, everybody was using Bangla. So no grammar was necessary. But in case of English, it's not the fact. It's a foreign language, and we are not in a situation where people surrounding us are using English language. So to learn this sort of a language, we need to follow some rules. There are many grammar rules in English, but the basic rules refer to sentence structure and parts of speech. If you are not aware of those rules of sentence structure and parts of speech, it will be difficult for us, to make a correct sentence, to use the language correctly. So we have to learn about that. I know you all are well aware of it. Still, we are just, you can say, making a review. Sentence. What is a sentence? Sentence is a group of words which expresses a complete thought, যেটা পুরোপুরি বক্তার মনের ভাব প্রকাশ করছে, সেটা হচ্ছে একটা সেন্টেন্স, and it consists of a subject and a predicate. A sentence begins with a capital letter and ends with a punctuation mark. We have to remember it. Always we have to start a sentence with a capital letter and we have to end it with a punctuation mark, be it a full stop or note of exclamation or note of interrogation, whatever it is. But we must have to put a punctuation mark and we have to start the sentence with a capital letter. For example, in the sentence here, the salesman sold 100 ties. In this sentence, the salesman is the subject and sold 100 ties is the predicate. Why? Because the sentence is all about the salesman, the person salesman. The sentence is telling about that. So it is the subject, and what the subject is doing is the predicate. The person, animal or thing in a sentence performs an action or has an action done it, that is a subject of the sentence. Let me repeat. কোনো ব্যক্তি, কোনো প্রাণী, কোনো কিছু যা একটা বাক্যে কোনো একটা কাজ করে, অর্থাৎ কর্তা, যে কাজটা করে সেই হচ্ছে সাবজেক্ট বা কর্তা। John takes the bus every day. Food is eaten every day. একটা প্রথমটা হচ্ছে একটা অ্যাক্টিভ সেন্টেন্সের এক্সাম্পল আর দ্বিতীয়টা একটা প্যাসিভ সেন্টেন্সের এক্সাম্পল। উভয়খানেই এই যে বোল্ড করা অংশটা, এটা হচ্ছে সাবজেক্ট। প্রথম সেন্টেন্সে জন এবং দ্বিতীয় সেন্টেন্সে ফুড, এটা হলো সাবজেক্ট। Now predicate. Predicate is the part of a sentence that contains a verb and gives information about the subject.
সেন্টেন্সের সেই অংশটা যে অংশ একটা ভার্বকে ধারণ করে এবং সাবজেক্ট সম্পর্কে কোনো তথ্য দেয়। দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। সাবজেক্ট সম্পর্কে তথ্য দেয় কে? প্রেডিকেট। যেমন এই এক্সাম্পল দেখো, জ্যাক ওয়ার্কস টু ওয়ার্ক। এই ওয়ার্কস টু ওয়ার্ক এই অংশটুকুতে একটা ভার্ব আছে, সেটা কি? ওয়ার্কস। এবং এই পুরো অংশটা ওয়ার্কস টু ওয়ার্ক, অর্থাৎ কাজের ক্ষেত্রে সে বা কর্মক্ষেত্রে বা অফিসে জ্যাক হেঁটে যাচ্ছে। তো এই যে জ্যাক হেঁটে কাজে যায়, জ্যাক সম্পর্কে তথ্যটা আমরা কি জানলাম? যে সে কাজে যায় হেঁটে। তো এই জ্যাক সম্পর্কে তথ্য দিচ্ছে যে অংশটুকু, সেটা হচ্ছে প্রেডিকেট। In this sentence, Jack is the subject and works to work is the predicate. Now, object. The person or thing affected by the action of the subject. ব্যক্তি বা বস্তু যেটা সাবজেক্টের কাজের দ্বারা প্রভাবিত। যেমন দ্য মাঙ্কি এইট আ বানানা। এখানে দ্য মাঙ্কি হলো সাবজেক্ট, তার অ্যাকশন কি? তার অ্যাকশন হচ্ছে এইট, অর্থাৎ খেয়েছিল। কি খেয়েছিল? অর্থাৎ এই যে ব্যানানা, এটা কি সাবজেক্টের অ্যাকশন, অর্থাৎ খাওয়া, এটা দ্বারা এফেক্টেড না? ব্যাপারটা কি বোঝা গেছে? বানরটা কলা খেয়েছিল, এই কলাটা কি সাবজেক্ট বানরের খাওয়া অ্যাকশনটা দিয়ে প্রভাবিত, সো এই জন্য এটা অবজেক্ট। আরেকটা জিনিস আমাদের জানতে হবে, ক্লজ। যদিও আমরা যখন ক্লজ করেছি ন্যারেশনের আগে, সেখানে আমরা এটার ব্যাপারে হিন্ট দিয়েছি। আবার একটু দেখছি, যে তখন আমরা বলেছিলাম যে ফিউচারে আমরা এটা নিয়ে আরও কথা বলবো। Sentences can be broken down into clauses. Clauses, like any sentence, have a subject and predicate too. সেন্টেন্সকে ভিন্ন ভিন্ন ক্লজে ভাগ করা যায় এবং সেন্টেন্সের মতোই ক্লজের সাবজেক্ট থাকে এবং প্রেডিকেট থাকে। এক্সাম্পল দেখো, মাই প্যারেন্টস আর গোয়িং টু আ রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড দে উইল বি হোম লেট। In this sentence, there are two clauses. First one is my parents are going to a restaurant, and second one is they will be home late. So there are two clauses, and each clauses you can see there is a subject. In first clause, the subject was my parents, and predicate is are going to a restaurant. And in the second sentence, they will be home late. Subject is they. In the second clause, sorry. Subject is they and will be home late. This is the predicate. So in a clause there will be a subject and a predicate, and these two clauses combinedly make the sentence, and this is a complete sentence composed of two clauses. Now, what is phrase? Phrase is a group of words that does not have a subject and predicate. So the difference is, in a clause there is also a group of words like phrase, but the difference is in a clause you have a subject and a predicate, and in a phrase you don't have that. সাবজেক্ট এবং প্রেডিকেট এইটা দিয়েই তুমি ক্লজ আর ফ্রেজকে ভাগ করতে পারো। ফ্রেজে সাবজেক্ট প্রেডিকেট থাকবে না, কিছু ওয়ার্ড থাকবে, আর ক্লজে কিছু ওয়ার্ড থাকবে, তো অবশ্যই সেই সাথে সাবজেক্ট এবং প্রেডিকেট নির্দিষ্ট করে দেওয়া থাকবে। Phrases act like partial speech inside clauses. They can act as nouns, adjectives, adverbs and so on. Word যেটা করতে পারে ফ্রেজও তাই, যেটা ক্লজের মধ্যে বা সেন্টেন্সের মধ্যে পার্টস অফ স্পিচের মতোই থাকে। এবং পার্টস অফ স্পিচের যে ক্যাটাগরিগুলো, নাউন, অ্যাডজেক্টিভ, ভার্ব, এইগুলোর মতো করেই ফ্রেজও কাজ করবে, জাস্ট লাইক আ ওয়ার্ড। এক্সাম্পলে দেখি, দ্য বিউইল্ডার্ড ওল্ড ম্যান কুডন্ট ফাইন্ড দ্য এক্সিট। দ্য বিউইল্ডার্ড ওল্ড ম্যান, this portion is a noun phrase and it acts like a noun subject. Couldn't find the exit. Okay. Around the corner came the postman. It is an adverbial phrase. The newspaper is on the table. So it's a prepositional phrase.
Now, parts of speech. As well as the basic rules of sentence structure, it is also helpful for learners to learn about parts of speech. Noun. At first, noun. A noun names a person, animal, place, thing, quality, idea, activity, or feeling. A noun can be singular or plural. নাউন হচ্ছে কোনো ব্যক্তি, কোনো প্রাণী, কোনো স্থান, যে কোনো কিছুর নাম হতে পারে। এটা কোনো ফিলিং হতে পারে, কোনো আইডিয়া, কোনো অ্যাক্টিভিটি, কোনো কোয়ালিটি। অ্যাডজেক্টিভের ক্ষেত্রে আমরা যে কোয়ালিটিটা আনছি, ওই কোয়ালিটিটার নাম যখন আসে তখন কিন্তু সেটা নাউন হয়ে যায়। যেমন হি ইজ কাইন্ড, হ্যাঁ, কাইন্ডটা কি অ্যাডজেক্টিভ। এই কিন্তু কাইন্ডনেস অর্থাৎ কোয়ালিটিটার নাম কাইন্ডনেস, এটা কিন্তু আবার নাউন। তো এখানে যে এক্সাম্পলগুলো দেওয়া আছে, টম, পিপল, মাদ্রিদ, বুকস, জেনারোসিটি। এই যে জেনারোসিটি, মহানুভবতা। হি ইজ জেনারাস, যখন আমরা বলছি হি ইজ জেনারাস তখন কিন্তু জেনারাসটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। আর জেনারোসিটি ইজ দেয়ার ইন হিজ ক্যারেক্টার, তখন এটা নাউন। টম ইউজুয়ালি রিডস আ বুক or works on his computer during the flight to Madrid. এই সবগুলো ওয়ার্ড মিলে দেখো একটা সেন্টেন্স করেছি। আবার অ্যালেক্স ওয়ার্কস অ্যাজ অ্যান অ্যানালিস্ট ইন অ্যান অফিস ইন আ বিগ সিটি। অ্যালেক্স, অ্যানালিস্ট, অফিস, সিটি, দিজ আর দ্য নাউন্স। প্রোনাউন কোনটা? যেটা নাউনের রিপ্লেসমেন্ট। A pronoun is a word that replaces a noun, such as I, you, him, us, they, etc. The passengers reacted well. They all stayed calm. প্রথম সেন্টেন্সে ছিল the passengers reacted well. পরের সেন্টেন্সে তুমি যদি আবারও দাও the passengers all stayed calm, it will not sound good. তো সেন্টেন্সে কোনো ওয়ার্ডের রিপিটিশন দূর করতে, মনোটোনাসনেস দূর করতে এবং মাধুর্যতা আনতে, সেন্টেন্সের অ্যাট্রাকশনটা বাড়াতে প্রোনাউনের ব্যবহার করা হয়। প্রথম বাক্যের যারা প্যাসেঞ্জার্স ছিল তাদেরকেই মিন করা হয়েছে এই দে শব্দটা দিয়ে। সো এই দে হলো প্রোনাউন। ভার্ব। A verb is a word used to describe an action, state or occurrence, such as walk, happen, like. ভার্ব হচ্ছে একটা শব্দ যেটা কোনো একটা কাজকে, কোনো একটা ঘটনাকে, কোনো একটা অবস্থানকে প্রকাশ করে। A verb can be dynamic or stative. ডাইনামিক ভার্বের এক্সাম্পল দেখো, যেটা অ্যাকশনে যায়। অ্যাকশন থাকে যে ভার্বগুলোর মধ্যে, সেগুলো হচ্ছে ডাইনামিক ভার্ব, যেমন ওয়াক, ইট, ড্রিঙ্ক, প্লে, রাইট, এগুলো। স্টেটিভ ভার্ব কোনটা? যেটা থট, ইমোশনস, এইগুলোকে, তোমার অবস্থান, তোমার চিন্তাভাবনা, এইগুলোকে প্রকাশ করা হচ্ছে স্টেটিভ ভার্বস, যেমন বি, ফিল, থিঙ্ক, সি, হিয়ার, লাইক, হেট, এগুলো। A verb can be a main verb or an auxiliary or helping verb, such as have, will, এগুলো। Verbs can also change their forms to show past, present or future tense. যখন অ্যাকশনটার বা স্টেটটার ডিরেক্টলি প্রকাশ করে যে ওয়ার্ডটা, সেটা হচ্ছে মেইন ভার্ব বা প্রিন্সিপাল ভার্ব। আর মেইন ভার্বকে হেল্প করছে যে সে হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব। যেমন আই অ্যাম হ্যাপি, সো হিয়ার অ্যাম হলো মেইন ভার্ব, কিন্তু আই অ্যাম ডুইং, আই অ্যাম রানিং, আই অ্যাম সিঙ্গিং, তখন কিন্তু এই অ্যাম মূল ভার্ব না। মূল ভার্ব হচ্ছে ওই যে সিং প্লাস আইএনজি বা ওয়াক প্লাস আইএনজি বা রান প্লাস আইএনজি, এই কাজটা ওয়াক, রান, সিং, এগুলো হচ্ছে মূল ভার্ব। মূল ভার্বকে হেল্প করার জন্য যেটাকে আমরা আনছি অ্যাম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়্যার, শ্যাল বি, উইল বি, সেটা হয়ে গেল তোমার অক্সিলারি ভার্ব। এবং অ্যাম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়্যার, শ্যাল বি, উইল বি থাকলেই যে তুমি ধরে নিবা যে একটা অক্সিলারি ভার্ব, সেটাও কিন্তু না। কারণ ওই যে প্রথম সেন্টেন্স বললাম আই অ্যাম হ্যাপি, এখানে তো অ্যামটা
অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে ইউজ করা হয় সাধারণত যে অ্যাম, সেই অ্যামটাই এখানে মেইন ভার্ব হয়ে যাচ্ছে। সো তোমাকে পুরো সেন্টেন্সটা দেখে ডিসাইড করতে হবে, একটা ওয়ার্ড দেখে তুমি বুঝতে পারবে না যে এটা মেইন ভার্ব না অক্সিলারি ভার্ব। অক্সিলারি ভার্ব ক্যান বি ইউজড অ্যাজ দ্য মেইন ভার্ব। আর যেটা তোমরা জানোই যে ভার্ব তো টেন্সের উপর ডিপেন্ড করে, এটা পাস্ট টেন্সকে, প্রেজেন্ট টেন্সকে, ফিউচার টেন্সকে যে কোনোটাকে রেফার করতে পারে। কীরকম, টুডে আই অ্যাম রিভাইজিং মাই ইংলিশ, ইয়েস্টারডে আই রোট অ্যান এসে, আওয়ার টিচার উইল বি অ্যাবসেন্ট টুমরো। তিনটা অ্যাকশন দেওয়া হলো, রিভাইজ, রাইট এবং পরেরটাতে একটা অক্সিলারি ভার্ব উইল বি। এই অক্সিলারি ভার্বকে মেইন ভার্ব হিসেবে ইউজ করা হয়েছে। তো দেখো তিনটা সময়কে ইঙ্গিত করছে। একটা হচ্ছে আমি এখন ইংলিশ রিভাইজ করছি, আর একটা হচ্ছে গতকাল আমি একটা এসে লিখেছিলাম, আর আমাদের শিক্ষক আগামীকাল থাকবেন না। অ্যালেক্স লিভ অ্যান এরিয়া হোয়ার হি ক্যান ওয়াক অর সাইকেল টু দ্য অফিস। এটা আর একটা এক্সাম্পল। এখানে অবশ্য তিনটা ভার্বই প্রেজেন্ট টেন্সে আছে। ভার্বের পরে আর একটা ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। অ্যাডজেক্টিভ কি? এমন একটা শব্দ দ্যাট ডেসক্রাইবস, আইডেন্টিফাইস, কোয়ালিফাইস অর গিভস মোর ইনফরমেশন অ্যাবাউট এ নাউন আর প্রোনাউন। আমরা কীভাবে শিখে এসেছি যে ওয়ার্ড দ্যাট মডিফাইজ নাউন বা প্রোনাউন। মডিফাই মানে কি? মডিফায়ার যখন আমরা এটা দেখেছি যে মডিফাই করে মানে কি, আরও এক্সট্রা ইনফরমেশন দিচ্ছে। তো নাউন আর প্রোনাউনের ব্যাপারে এক্সট্রা ইনফরমেশন দেওয়া হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। দ্য ইয়ং ম্যান, অর্থাৎ এই যে দ্য ম্যান, এই ম্যানটা কীরকম ম্যান? ইয়ং ম্যান। তাহলে এই দ্য ম্যান সম্পর্কে এক্সট্রা ইনফরমেশন দিচ্ছে কি? ইয়ং শব্দটা, যে মানুষটা, কোন মানুষটা? তরুণ মানুষটা। ড্রভ হিজ নিউ কার, তার গাড়িটা চালাচ্ছিল ঠিক আছে, কিন্তু সেই গাড়িটা অর্থাৎ নাউনটা, এটার অবস্থা কীরকম? নতুন নাকি পুরানো? এটাতে কিন্তু এই নিউ কিন্তু সেটা রেফার করছে, অর্থাৎ এই কার নাউনটার ব্যাপারে আরেকটা বাড়তি ইনফরমেশন দিচ্ছে। ডাউন দ্য বিজি রোড, গাড়িটা রাস্তা দিয়ে চালাচ্ছিল, সেই রাস্তাটার কী অবস্থা ছিল? রাস্তা অর্থাৎ নাউন, রোড এটার কী অবস্থা ছিল? রাস্তাটা ছিল বিজি। তাহলে রোড নাউনটাকে মডিফাই করছে কিন্তু। ইটস এ শর্ট ডিস্টেন্স থ্রু আ বিউটিফুল পার্ক ইন এ কোয়াইট ডিস্ট্রিক্ট। শর্ট ডিস্টেন্স, ডিস্টেন্সটা কীরকম? শর্ট। পার্কটা কীরকম? বিউটিফুল। ডিস্ট্রিক্টটা কীরকম? কোয়াইট। তাহলে এই ডিস্ট্রিক্ট, পার্ক এবং ডিস্টেন্স, এই নাউন তিনটাকে আরও বেশি ইনফরমেটিভ করছে যে শব্দগুলো শর্ট, বিউটিফুল এবং কোয়াইট, এইগুলো হলো অ্যাডজেক্টিভ। অ্যাডভার্ব কোনটা? অ্যান অ্যাডভার্ব উইল মডিফাই আ ভার্ব and tell us how often, where or in what manners we do something. কিভাবে কোনো একটা কাজ আমরা করলাম। কুইকলি, কেয়ারফুলি, ওয়েল, অফেন, ইউজুয়ালি, ইজিলি, এনার্জেটিক্যালি, কিভাবে আমরা কাজটা করলাম। সো ভার্বকে মডিফাই করছে কিন্তু। অ্যাডভার্ব কাকে মডিফাই করে? ভার্বকে, অ্যাডভার্বকে এবং অ্যাডজেক্টিভকে। দেখো, she usually walks quickly। ওয়ার্কস ভার্বকে একবার মডিফাই করছে ইউজুয়ালি, একবার করছে কুইকলি। টু গেট টু ওয়ার্ক অন টাইম, কাজে পৌঁছানোর জন্য সে সাধারণত অনেক দ্রুত হাঁটে, সাধারণত এবং দ্রুত। দ্য ওল্ড ম্যান ওয়াকড স্লোলি অ্যান্ড কেয়ারফুলি ডাউন দ্য আইসি স্ট্রিট, সাবধানে এবং ধীরে ধীরে বরফাচ্ছন্ন রাস্তায় বৃদ্ধ লোকটি হাঁটলো। কীভাবে? সাবধানে এবং ধীরে ধীরে। এখানে দুটো এক্সাম্পলই হচ্ছে ভার্ব দিয়ে করা, কিন্তু তোমরা জানো যে অ্যাডজেক্টিভ বা অ্যাডভার্বকেও অ্যাডভার্ব মডিফাই করে। অ্যাডজেক্টিভকে কীভাবে করতে পারে? হি ইজ অনেস্ট। অনেস্ট হচ্ছে একটা অ্যাডজেক্টিভ। আমি যদি তার আগে বলি হি ইজ ভেরি অনেস্ট, সে অনেস্ট, কিন্তু কেমন অনেস্ট? অনেক অনেস্ট। সো এই ভেরি কিন্তু অনেস্ট অ্যাডজেক্টিভকে মডিফাই করছে, এই জন্য অ্যাডভার্ব হচ্ছে। তারপরে ধরো হি ওয়ার্কস ভেরি ফাস্ট, হি ওয়ার্কস ফাস্ট, এই সেন্টেন্সটাকে ধরো, হি ওয়ার্কস ফাস্ট। এখানে ওয়ার্ক ছিল তোমার ভার্ব আর ফাস্ট ছিল অ্যাডভার্ব। এবার এই ফাস্ট অ্যাডভার্বের সামনে তুমি যদি একটা ভেরি আনো, যে দ্রুত তো হাঁটলো, সেই দ্রুতটা কত? অনেক অনেক দ্রুত, অর্থাৎ ওই ফাস্ট অ্যাডভার্বকেও সে মডিফাই করছে, যে দ্রুত কিন্তু সেটা অনেক দ্রুত। এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব যখন
অ্যাডভার্বকে মডিফাই করে, তার এক্সাম্পল। Preposition. A preposition is a word that links a noun, pronoun or noun phrases to some other part of a sentence. প্রিপোজিশন কোনটা? যেটা নাউন বা প্রোনাউনের সামনে বসে নাউন বা প্রোনাউনের সাথে সেন্টেন্সের অন্যান্য ওয়ার্ডের একটা কমিউনিকেশন ঘটায়, একটা কানেকশন ঘটায়। প্রিপোজিশনস আর অফেন ইউজড উইথ আ নাউন টু শো লোকেশন। লোকেশন দেখানোর সময় আমরা কোনগুলো দিই? ইন অথবা অন, আন্ডার, ওভার, আপ। এগুলো হচ্ছে লোকেশনের জন্য। এছাড়া সময় দেখানোর জন্য, ডিরেকশন দেখানোর জন্য, গতি দেখানোর জন্য, ম্যানার, রিজন, পজিশন, এই সব কিছুই প্রকাশ করার জন্য প্রিপোজিশনের প্রয়োজন হয়। কীরকম? দ্য বয় ওয়াকড অ্যাক্রস দ্য রোড। ছেলেটা রাস্তা থেকে হাঁটছিল, রাস্তা পার হয়ে যে যাচ্ছিল এটা বোঝানোর জন্য অ্যাক্রস। পাস দ্য চার্চ, হাঁটতে হাঁটতে সে যে চার্চকে পেছনে ফেলে গেল, এই জন্য পাস্ট। আপ টু দ্য হিল, পাহাড়ের উপরের দিকে ওঠার জন্য। টু গেট টু হিজ স্কুল, তার ডেস্টিনেশনে পৌঁছানোর জন্য। ডেস্টিনেশনটা কি? স্কুল। তো এই অ্যাক্রস, পাস্ট, আপ, টু, এইগুলো হলো প্রিপোজিশন। স্যাম গোস থ্রু দ্য পার্ক অ্যান্ড আপ দ্য হিল টুয়ার্ডস দ্য সিটি সেন্টার। হেয়ার থ্রু, আপ অ্যান্ড টুয়ার্ডস আর দ্য প্রিপোজিশনস। কনজাংশন। কনজাংশন কোনগুলো? যেগুলো একটা সেন্টেন্সের ওয়ার্ডগুলোকে বা ক্লজগুলোকে বা ফ্রেজগুলোকে একত্রিত করে। কনজাংশন ওয়ার্ডস used to connect other words, phrases or clauses. Using conjunctions help us to avoid making multiple short sentences. যদি কনজাংশন না থাকতো তাহলে আমাদের অসংখ্য ছোট 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 বাক্য তৈরি করতে হতো। এই যে অসংখ্য ছোট ছোট বাক্য তৈরি করা থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়েছে কনজাংশন। যে কনজাংশনগুলো খুব কমনলি আমরা ইউজ করি সেগুলো হচ্ছে অ্যান্ড, বাট, অর, কিন্তু আমরা জানি এছাড়াও অনেক কনজাংশন আছে। অ্যান্ড, বাট, অর দিয়ে আমরা এক্সাম্পলটা দেখি। দ্য চিলড্রেন লাইক sailing and swimming, but they don't like tidying their rooms or going to bed. শিশুরা পছন্দ করে নৌকায় চড়তে বা সাঁতার কাটতে, নৌকায় চড়তে এবং সাঁতার কাটতে, দুইটা অ্যাকশনকে একত্রিত করলো। বাট দে ডোন্ট লাইক টাইডিং দেয়ার রুম, তারা নিজেদের রুম পরিষ্কার করতে কিন্তু তারা পছন্দ করে না। কিন্তু অর গোয়িং টু বেড, অথবা বিছানায় যেতে। যদি আমাদের এখানে অ্যান্ড, বাট, অর না থাকতো তাহলে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য হতো। তার এক্সাম্পল কি? দ্য চিলড্রেন লাইক সেইলিং, ফার্স্ট সেন্টেন্স। আবার দিতে হতো দ্য চিলড্রেন লাইক সুইমিং। তারপরে আবারও দিতে হতো দে ডোন্ট লাইক টাইডিং দেয়ার রুমস। আবার দিতে দে ডোন্ট লাইক গোয়িং টু বেড। তাহলে এই চারটা সেন্টেন্স পড়া থেকে আমাদেরকে মুক্তি দিয়েছে এই অ্যান্ড, বাট, অর। সরি, গলায় এমন হচ্ছে আটকে আছে কি। তারপর ধরো অ্যালেক্স অ্যান্ড হিজ কলিগস লাইক দ্য কোম্পানি বাট নট দ্য নিউ বস। অ্যালেক্স এবং তার কলিগস তারা তাদের কোম্পানিটাকে পছন্দ করে কিন্তু কোম্পানির নতুন যে বস তাকে না। সেখানে অ্যান্ড এবং বাট হলো কনজাংশন। পার্টস অফ স্পিচের কোনটা বাকি আছে এখন? ইন্টারজেকশন। An exclamation used to express an emotional reaction. যে ইমোশনাল রিয়াকশনগুলো যে শব্দগুলো দিয়ে প্রকাশ করি আমরা, ও, হে, আউচ, ওয়াচ আউট, হুররা, অ্যালাস, ওয়াও, এই মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য যখন এই শব্দগুলো আমরা ইউজ করি তখন কি আবেগটা আরও বেশি প্রকাশ হয় না? তুমি যদি সিম্পলি বলো উই ওয়ান দ্য ম্যাচ, আমরা ম্যাচ জিতেছি, তাহলে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না যে ম্যাচ জিতে আসলে তুমি আনন্দিত না দুঃখিত না বিস্মিত না কিছুই না, নর্মালি বলে গেলা। কিন্তু তুমি যদি আগে এটা দিয়ে দাও হুররা বা হুররে, উই ওয়ান দ্য ম্যাচ, তখন কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে তুমি আনন্দিত। ও, হোয়াট এ নাইস বার্ড ইট ইজ, ওয়াও, হোয়াট আ প্রিটি লেডি, আউচ, আই হ্যাভ মেড আ মিস্টেক। এই তো, এগুলোই তো। তো মোটামুটি এই হলো কিছু বেসিক থিংস
এরকম বেসিক জিনিসগুলো নিয়ে বা কমন মিস্টেকগুলো নিয়ে আমরা ইনশাল্লাহ ফার্দার আরও ক্লাস করব, যেহেতু আমাদের সিলেবাস আসলে কাভার। সো এরকম বেসিক জিনিসগুলো আমরা একটু করার সুযোগ পাবো। সো ভালো থাকবা, সুস্থ থাকবা, বা আমার যত্ন নিবা, বা আমাকে হেল্প করবা, এবং অবশ্যই অবশ্যই পড়াশোনা করবা। থ্যাংক ইউ, টেক কেয়ার।